Okay, students. Next class Cyclostomata. Class Cyclostomata. Next we have to discuss about the features of class Cyclostomata. So class Cyclostomata ഏതിൻ്റെ ക്ലാസ് ആണ്? ഏനാത്താണ് അല്ലേ? വെർട്ടിബ്രേറ്റയുടെ ഡിവിഷനായ ഏനാത്തയുടെ ക്ലാസ് ആണ് ക്ലാസ് Cyclostomata. Cyclostomata, they are jawless. ജോലെസ് ആണ് അല്ലേ? ജോലെസ്. അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആനിമൽസും ജോലെസ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് കൺസിഡേർഡ്, ദേ ആർ നോട്ട് ട്രൂ ഫിഷസ്. ദേ ആർ നോട്ട് ട്രൂ ഫിഷസ്. വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ വൈ വി ഹാവ് ടു സേ ദേ ആർ നോട്ട് ട്രൂ ഫിഷസ്? ബിക്കോസ് ദേ ആർ സ്കെയിൽലെസ് ആയിരിക്കും. ദേ ആർ സ്കെയിൽലെസ്. They does not have scales on their body. So we have not considered they are true fishes. They are not true fishes ആണ്. ശരിയായ ഒരു ഫിഷസിന്, ട്രൂ ഫിഷസിന് ഹാവ് സ്കെയിൽസ് ഓൺ ദർ ബോഡി. സ്കെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ സൈക്ലോസ്റ്റോമാറ്റിൽ വരുന്ന ഫിഷ് ലൈക്ക് ബോഡി ആണെങ്കിലും ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് സ്കെയിൽസ്. നെക്സ്റ്റ് ദേ ആർ എക്ടോപാരസൈറ്റ് ആണ്. ദേ ആർ ectoparasite. Ecto means outer, അല്ലേ? Outer region ആണ് ectoparasite. That means they are living on other fishes. Other fishes ന്റെ ബോഡി സർഫസിൽ പറ്റി പിടിച്ച് വളരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഫിഷസ് ആണ് Cyclostomata. They are ectoparasite on some other fishes. And they have sucking and circular mouth without jaws. They have, because they are parasite. How can they lead a parasitic life? Because they have sucking and circular mouth. Suck ചെയ്യാൻ ടൈപ്പ് ഉള്ളതും സർക്കുലർ മൗത്തുമാണ് അവയ്ക്കുള്ളത്, വിത്തൗട്ട് ജോസ്. And they have elongated body and 6 to 15 pair of gill slits for respiration. Their body is elongated and 6 to 15 pair of gill slits are present and it help for their respiration. And their scales, and they have paired fins present. Paired fins. Paired ഇതാണ് ഒരു ബോഡി. ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സർക്കുലർ മൗത്ത് ആണ് കേട്ടോ. സർക്കുലർ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ബോഡി. ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ബോഡി, സർക്കുലർ, ഇവിടെയാണ് മൗത്ത്. സർക്കുലർ മൗത്ത് ആണ്. ആൻഡ് with sucking type ആണ്, without jaws. And fins, pair of fins ആണ്. പക്ഷെ അത് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആസ് their caudal fins. ഇങ്ങനെയാണ് അവയുടെ ഒരു പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. And gill slits are present. 6 to 15 pair of gill slits are present. And the vertebral column, cranium and vertebral column are cartilaginous ആയിരിക്കും. Cranium and vertebral columns are cartilaginous. And they are closed circulatory system. They have closed circulatory system. And they are marine. Another interesting feature of class Cyclostomata are they are marine. Marine forms completely marine ആണ്. But the time of spawning time ഇല്ല. For laying egg, അതായത് അവിടെ മുട്ട ഇടുന്ന ടൈമിൽ, മുട്ട ഇടാറായ, മുട്ട വിരിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇടുന്ന ടൈം നോക്കി സ്പോണിങ് ടൈം, അവിടെ ബ്രീഡിങ് സീസൺ ആ ടൈമാണ്. ആ ഒരു സ്പോണിങ് ടൈം ആകുമ്പോൾ ദേ ആർ മൈഗ്രേറ്റ് ടു ഫ്രഷ് വാട്ടർ. ദീസ് സൈക്ലോസ്റ്റോമാറ്റൻസ് ആർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങോട്ട്? ടു ഫ്രഷ് വാട്ടർ. ആഫ്റ്റർ സ്പോണിങ് ദേ വിൽ ഡൈ. ഈ പാരൻസ്, അതായത് ആരാണോ ആ ഇത് പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത്, ദേ വിൽ ഡൈ. ആൻഡ് യങ് ഫിഷസ് ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് യങ് ഫിഷസ് ആഫ്റ്റർ മെറ്റമോർഫിസിസ്, അവയുടെ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് അഡൾട്ട് ആകുമ്പോൾ ദേ റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു, ദേ കെയിം ബാക്ക് ടു this marine water. Okay, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫീച്ചർ ആണ് ക്ലാസ് സൈക്ലോസ്റ്റോമാറ്റയിൽ വരുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ആണ് പെട്രോമൈസൺ മിക്സിൻ, പെട്രോമൈസൺ ഓർ ലാംപ്രേ മിക്സിൻ ഓർ ഹാക്ക് ഫിഷ്, മിക്സിൻ ഓർ ഹാക്ക് ഫിഷ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? Cyclostomata, they are ectoparasite with a sucking and circular mouth. Their body is elongated with a 6 to 15 pair of gill slits are present. It helps for respiration. Scaleless body and pair of fins are present. And their cranium and vertebral columns are cartilaginous. And they are marine forms. At the time of spawning, they migrate to fresh water.
after spawning, that mother fish will die. The larva attain after metamorphosis. This larva attain after metamorphosis, and when they become adult, it return back to, or it came back to, or it again migrate to marine water. Example, petromycin or lamprey, myxin or hagfish. Next class, that is a vertebrate. So that is a chondrichthyes and osteichthyes. Right? Chondrichthyes and osteichthyes. Gnathostomata division, Gnathostomata, right? Division Gnathostomata. Gnathostomata has two superclass. ഏതൊക്കെയാണ്? Superclass Pisces and superclass Tetrapoda. Pissesന്റെ superclass Pissesന്റെ ക്ലാസ് ആണ് ഏത്? ക്ലാസ് കോൺട്രിക്ടൈസ് ആൻഡ് ഓസ്റ്റിക്ടൈസ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഡിഫറൻസസിന് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കോൺട്രിക്ടൈസ് ആൻഡ് ഓസ്റ്റിക്ടൈസ്. മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഈ കോൺട്രിക്ടൈസ് ഓസ്റ്റിക്ടൈസ് പോർഷൻ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് പഠിക്കുക കേട്ടോ. ക്ലാസ് കോൺട്രിക്ടൈസ്. Chondrichthyes means, chondri means cartilage, osti means bony. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് cartilaginous fishes ആയിരിക്കും. Chondrichthyesൽ വരുന്നത് cartilaginous fish because their endoskeleton are cartilage ആയിരിക്കും. Cartilage, what is mean by cartilage? കട്ടി കുറഞ്ഞ ബോൺ അല്ല. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇയറിൽ നോക്കി നമുക്ക് വളയ്ക്കാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ആ ഇയർ അല്ലേ. നോസിനൊരു ബോൺ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ, അത് നമുക്ക് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വളയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാർട്ടിലേജിയൻസ് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ചിക്കൻ പീസ് അല്ലേ, നിങ്ങൾ ആ ചിക്കൻ്റെ കാല് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു എൻഡിൽ നമുക്ക് കടിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്, നല്ല വൈറ്റിഷ് ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറായിട്ട്, അതാണ് കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, കാർട്ടിലേജിയനസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷാർക്കിൻ്റെ എൻഡോസ്കെൽറ്റൻ, അവിടെ മുള്ള് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ, ചവച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ഒന്ന് കട്ടിയില്ലാത്ത ബോണാണ് കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കോൺട്രിക്ടൈസിന്റെ കാർട്ടിലേജ്, എൻഡോസ്കെൽറ്റൻ ഈസ് കാർട്ടിലേജിനസ് ആയിരിക്കും, കാർട്ടിലേജിനസ് ബോൺ കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺട്രിക്ടൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി മറൈൻ ആനിമൽസ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി മറൈൻ. ബിക്കോസ് ഷാർക്ക് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് സീ വാട്ടറിൽ മാത്രമേ ഷാർക്ക് കാണപ്പെടുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ദേ ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി മറൈൻ ആനിമൽസ് ആണ്. മറൈൻ ഫ്രം സീ വാട്ടറിൽ, സോൾട്ട് വാട്ടറിൽ മാത്രമേ ഈ കോൺട്രിക്ടൈസിന് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കിട്ടിയില്ല പോയിന്റ്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ദേ ആർ മറൈൻ ആനിമൽസ് ആൻഡ് ദെയർ എൻഡോസ്കെൽറ്റൻ ഈസ് കാർട്ടിലേജിനസ്. സോ ദേ ആർ കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ്. എന്ത് ഫിഷസ് ആണ്? കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ്. കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് ആണ്, കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ്. Then മൗത്ത് ഈസ് വെൻട്രൽ ഇൻ പൊസിഷൻ. ഷാർക്ക്, നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ ഷാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഷാർക്കിനെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ മൗത്ത് പൊസിഷൻ എവിടെയാണ്? ടെർമിനൽ ടിപ്പിലാണോ? അല്ല, അവയുടെ മൗത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെൻട്രലിലാണോ? അടിയിലാണ്. ആ ആൻറ്റീരിയർ പോർഷൻ കുറച്ച് അടിയിലോട്ട് വന്നിട്ടാണ് അവയുടെ പൊസിഷൻ. വെൻട്രൽ ഇൻ പൊസിഷൻ. ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്. ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഓപ്പർക്കുലം, ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആർ കവേർഡ്. സാധാരണ ഓപ്പർക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ ചാള പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ, സാർഡിനല്ല, സാർഡൈൻ, അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാക്രൽ, അയില, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവയുടെ തലയ്ക്ക് ഒരു കവറിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ, അതിനെയാണ് ഓപ്പർക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കവറിങ് ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിൽ റെഡ് കളറ് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. ചെകിളപ്പൂക്കൾ എന്ന് പറയും, ചെകിളപ്പൂക്കൾ, അതിനാണ് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺട്രിക്ടൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജിയൻസ് ഫിഷസിൽ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്. ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഓപ്പർക്കുലം ആപ്സ്, അതിനെ കവർ ചെയ്ത ഒരു ഓപ്പർക്കുലം ഉണ്ടാവില്ല. സ്കിൻ വിത്ത് പ്ലാക്കോഡ് സ്കെയിലാണ്. വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ പ്ലാക്കോഡ് സ്കെയിൽ? അതായത് സ്കെയിൽ ഇതാണെങ്കിൽ അതിൽ ബാക്ക്വേർഡ്ലി ഡയറക്റ്റഡ് ആണ്, ബാക്ക്വേർഡ്ലി ഡയറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പൈൻ ലൈക്കാണ് ഇവിടെ സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കെയിൽ വിത്ത് പ്ലാക്കോയിഡ് സ്കെയിൽ. പ്ലാക്കോയിഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. കോൺട്രിക്ടൈസിന്റെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സ്കെയിലാണ്? പ്ലാക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആയിരിക്കും. ദേ ആർ ബാക്ക്വേർഡ്ലി ഡയറക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ബാക്ക്വേർഡ്ലി ഡയറക്റ്റഡ്, ദ സ്കെയിൽസ് വിച്ച് ആർ ബാക്ക്വേർഡ്ലി ഡയറക്റ്റഡ്. ഇങ്ങനത്തെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്.
ബാക്ക്വേർഡിലി ഡയറക്റ്റഡ് ആണ്. ആൻഡ് എയർ ബ്ലാഡർ ആബ്സെന്റ് ആണ്. സോ എയർ ബ്ലാഡർ ആബ്സെന്റ്, എയർ ബ്ലാഡറിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തിട്ടാണ്? ഇഫ് എയർ ബ്ലാഡർ ഈസ് പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? അവയ്ക്ക് മുങ്ങി താഴാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബട്ട് ഇഫ് എയർ ബ്ലാഡർ ഈസ് ആബ്സെന്റ് ആണെങ്കിൽ ദേ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി സ്വിം or they can avoid sinking. താഴോട്ട് മുങ്ങി താഴ്ന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കോൺസ്റ്റന്റ്ലി സ്വിം ചെയ്യാനായിരിക്കും സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടറിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സ്വിം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ എയർ ബ്ലാഡർ ആബ്സെന്റ്. They are viviparous. That means their sexes are separate ആണ്. Fertilization, internal fertilization and viviparous. Viviparous means they give birth to young ones directly. അതായത് എഗ് ലേ ചെയ്തിട്ടല്ല, giving birth to young ones നെയാണ് ബർത്ത് ചെയ്യാണ് viviparous. They are viviparous. Okay, these are major differences. അപ്പോൾ വേറെ അത് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സിലുണ്ട്. മേജർ ഫീച്ചറാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കോൺട്രക്ടൈസ് കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് ആണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി മറൈൻ ആണ്. എൻഡോസ്കെൽറ്റൻ കാർട്ടിലേജിനസ് ടൈപ്പ് ആണ്. പൊസിഷൻ ഓഫ് മൗത്ത് ഈസ് വെൻട്രൽ, gills are separate and is not covered by operculum. So that means operculum absent. Skin with the placode scale, that is backwardly directed and skin tough ആയിരിക്കും, നല്ല കട്ടിയുള്ള ടഫ് ആയിരിക്കും. ഷാർക്കിൻ്റെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഷാർക്ക് വീട്ടിൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നോക്കുക, ടഫ് സ്കിൻ ആയിരിക്കും വിത്ത് placode scale. And air bladder absent. If the air bladder is absent, they have to swim constantly on the surface of water without sinking. And heart is two-chambered heart ആണ്, other feature ആണ്. Heart is two-chambered heart and with a one auricle, one ventricle. Two-chambered, one auricle, one ventricle ആയിരിക്കും. നമ്മുടെയൊക്കെ കേസിൽ 2 auricle, 2 ventricles ആണ്. അപ്പോൾ കോൺട്രക്ടൈസിന് 1 auricle, 1 ventricle. And some of them are electric organs. അതായത് ടോർപിഡ് ഇലക്ട്രിക് ഓർഗൻസ് ആയിരിക്കും അവയ്ക്ക്. അതായത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത് ടോർപിഡോ. ഇലക്ട്രിക് ഫിഷസ് എന്ന് പറയും. അതായത് അവയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഫോർ എസ്കേപ്പിംഗ് ഫ്രം ദയർ എനിമീസ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതൊരു അവയുടെ ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് ഫീച്ചറാണ് ടോർപിഡോ. ആൻഡ് സം ഓഫ് ദം ഹാവ് പോയിസൺ സ്റ്റിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ ആണ് ട്രൈഗണിൻ്റെ ഒരു വെൻട്രൽ പൊസിഷൻ പോയിസൺ സ്റ്റിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നല്ല പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ദർ ഇസ് ഓൾസോ ദെയർ അഡാപ്റ്റീവ് ഫീച്ചറാണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആണ്, അതർ വൺ ഫീച്ചറാണ്. ദേ ആർ cold-blooded animals. Cold-blooded, what is meant by cold-blooded? That means they lack the capacity to regulate their body temperature. That means environmental change അനുസരിച്ച്, environmental climatic changes അനുസരിച്ച് അവരുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. They lack the capacity to regulate the body temperature. Sexes are separate. Fertilization is internal and they are viviparous. Example, scoliodon എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോഗ് ഫിഷസ് എന്ന് പറയും, ഡോഗ് ഫിഷ്. പെറിസ്റ്റിസ്, സോ ഫിഷ്, അതായത് അവിടെ മൗത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ സോ ലൈക്ക് അറക്കവാൾ പോലൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും. ദെൻ കർക്കാരോഡോൺ അതായത് ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ഷാർക്ക്. ട്രൈഗൺ മീൻസ് സ്റ്റിംഗ് റേ, തെരണ്ടിയില്ലേ, അതിനാണ് ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റിംഗ് റേ എന്ന് പറയുന്നത്. These are the examples of class Chondrichthyes. Then class Osteichthyes. Osti means bone. They are bony fishes ആയിരിക്കും. Osteichthyes, bony fishes. Both marine and freshwater forms. Chondrichthyes marine forms ആണെങ്കിൽ Osteichthyes both marine and freshwater രണ്ടിലും കാണപ്പെടാം. കുറച്ചെണ്ണം അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഫിഷസ് മറൈൻ ഫോംസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചെണ്ണം ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫോംസ് ആണ്. ബോണി എൻഡോസ്കെൽറ്റൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബോൺസ് ആയിരിക്കും, കട്ടിയുള്ള മുള്ളുകൾ. ചാളയുടെ, ഐല, അതുപോലെ പൂമി, ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ വാങ്ങിക്കാറുള്ള ഡെയിലി യൂസ് വാങ്ങിക്കാറുള്ള മീനുകളൊക്കെ വരുന്ന ഓസ്റ്റിക്ടൈസ്. കട്ടിയുള്ള മുള്ളുകൾ ഉള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഓസ്റ്റിക്ടൈസ്. ബോണി ഫിഷസ്, എൻഡോസ്കെൽറ്റൻ ബോൺസ് ആയിരിക്കും. Then position of mouth terminal. In the case of Chondrichthyes, position of mouth ventral ആണെങ്കിൽ Osteichthyes position of mouth terminal. ചാളയുടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഐലയുടെ ഒക്കെ വായ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മൗത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ടിപ്പിലാണ്, വെൻട്രൽ പൊസിഷനിലായിരിക്കും.
Then അവയ്ക്ക് 4 pair of gills are present ആണ്, കവേർഡ് ബൈ ഓപ്പർക്കുലം പ്രസന്റ് ആണ് അല്ലേ. ചാളയുടെ ഒക്കെ തല വിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ ചെകളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നതാണ്. ഓപ്പർക്കുലം പ്രസന്റ് ആണ്. ഓപ്പർക്കുലം ഗില്ലിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഓപ്പർക്കുലം. സ്ട്രക്ചറാണ് ഓപ്പർക്കുലം. ഓപ്പർക്കുലം പ്രസന്റ് ആണ്. 4 pair of gills. കോൺട്രക്ടൈസിൽ എന്തായിരുന്നു? ഗിൽസ് സെപ്പറേറ്റ്, ഓപ്പർക്കുലം ആബ്സെന്റ്. ബട്ട് ഓസ്ട്രിക്ടൈസിൽ 4 pair of gills are present, ഓപ്പർക്കുലം പ്രസന്റ് ആണ്. Then skin with the cycloid ctenoid scale, important point ആണ് കേട്ടോ. In the case of contractile, skin with the placoid scale ആണ് അല്ലേ, backwardly arranged scales. But in the case of ostrictile, skin with the cycloid or ctenoid scale. Cycloid means a round shape ആയിരിക്കും, round shape. Ctenoid scale means a complete, അതായത് കോംബ്-ലൈക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കും. കോംബ്-ലൈക്ക് പോയിന്റ് ഫേസ് ടു ഫേസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. കോംബ്-ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ടീനോയിഡ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് സൈക്ലോയിഡ് ടീനോയിഡ്, 2 type of scales present the ostrictile fishes. They are cycloid ടീനോയിഡ്. ഇപ്പോൾ ചില ഫിഷസിന് സൈക്ലോയിഡ് ആണെങ്കിൽ, സാർഡൈൻ ചാളയ്ക്ക് സൈക്ലോയിഡ് ആണെങ്കിൽ ടീനോയിഡ് സ്കെയിൽസ്, ദാറ്റ്സ് ട്യൂണ, ഇവയ്ക്കൊക്കെ വരുന്ന ടീനോയിഡ് സ്കെയിലാണ്. ടീനോയിഡ് സ്കെയിൽ കേട്ടോ. സൈക്ലോയിഡ് ഓർ ടീനോയിഡ് സ്കെയിൽസ്, അത് ഫിഷസിനനുസരിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തതനുസരിച്ച് സ്കെയിൽസ് മാറിയിരിക്കും. പക്ഷെ പ്ലാക്കോഡ് സ്കെയിൽ ഓൺലി കോൺട്രക്ടൈസിനാണ്. ഓസ്ട്രിക്ടൈസിന് ഏതൊക്കെ സ്കെയിൽസ് വരാം? സൈക്ലോയിഡ് വരാം, റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ള സ്കെയിൽ വരാം, ഓർ ടീനോയിഡ് കോംപ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് സ്കെയിൽസും പ്രസന്റ് ആവാം. ദെൻ എയർ ബ്ലാഡർ പ്രസന്റ് ആണ്. ഇവിടെ എയർ ബ്ലാഡർ ആബ്സെന്റ് ആണ് കോൺട്രക്ടൈസിൽ അല്ലേ. ഓസ്ട്രിക്ടൈസിൽ എയർ ബ്ലാഡർ പ്രസന്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയ്ക്ക് സിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സ്വിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അവയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുങ്ങി താഴാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും. എയർ ബ്ലാഡർ പ്രസന്റ് ആണ്. ദേ ആർ ഓവിപാരസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ക്യാൻ ലേ എഗ്സ്. ഓവിപാരസ് ആണ്, എഗ്ഗ് ലേ ചെയ്ത് എഗ്ഗിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത ഫിഷസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വിവിപാരസ്, ദേ ഡയറക്ട്ലി ഗിവ് ബർത്ത് ടു യങ് വൺസ്. ബട്ട് ഹിയർ ഓസ്ട്രിക്സ് ആർ ഓവിപാരസ്. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആണ്, ബട്ട് സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് and they are oviparous, and development is direct, no larval forms. Development direct development ആണ്. Okay, these are the about ostrictiles. About the ostrictiles. Example of exocetus, hippocampus, കടൽ കുതിര എന്ന് കേട്ടില്ലേ, മറൈൻ ഫോംസ് ആണിത്. എക്സോസീറ്റസ് ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷ് എന്ന് പറയും. ഹിപ്പോക്യാമ്പസ് ഇതൊക്കെ മറൈൻ ഓസ്ട്രിക്ടൈസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതേപോലെ കട്ട്ല, ക്ലാരിയസ്, ലേബിയോ, റോഹു, കട്ട്ല, ലേബിയോ, ലേബിയോയുടെ വേറൊരു പേര് റോഹു എന്നാണ്. കട്ട്ല, ക്ലാരിയസ്, അതുപോലെ അക്വേറിയം ഫിഷസ് ഉണ്ട്. അക്വേറിയം ഫിഷസ്, ഫ്ലൈറ്റിംഗ് ഫിഷ്, ഏഞ്ചൽ ഫിഷ്, ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ക്ലാസ് ഓസ്ട്രിക്ടൈസിലാണ്. These are about the features of class Cyclostomata, contractiles, ostrictiles. The most important one is the differences between contractiles and ostrictiles, or bony fishes and cartilaginous fishes. ആ ടേമിൽ തന്നെയുണ്ട് കോൺട്രക്ടൈസ്, cartilaginous fishes means the endoskeleton is cartilage, and bony fishes means the endoskeleton is bony type, bones ആയിരിക്കും. Contractiles are marine animals, but ostrictiles is both marine and freshwater forms. The position of mouth is ventral in the case of contractiles. Mouth is terminal in ostrictiles. Gills are separate, present, and operculum absent. In the case of ostrictiles, 4 pair of gills and is covered by operculum. Skin with a placoid scale in the case of contractiles, but here the skin with a cycloid or ctenoid scale. Air bladder absent, but here air bladder present. They are viviparous, they are oviparous. Common feature ആണ്, both of them are cold blooded ആയിരിക്കും. Cold blooded means they lap to regulate their body temperature. That's a common feature ആയിരിക്കും കേട്ടോ. Sexes are separate, അത് common feature ആണ്. Sexes are separate. Differences ചോദിക്കുമ്പോൾ different feature എഴുതുക. Common feature ചോദിക്കാറില്ല, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. In the case of both of them, sexes are separate ആണ്. Fertilization, in the case of ostrictiles external ആയിരിക്കും. Fertilization ostrictiles external ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ internal ആണ്. That's why they give birth to young ones. ഇവിടെ fertilization external ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ they are oviparous. Examples also we want to study.